So very good morning. So it is in this video I am going to explain about the block diagram of the operational amplifier. So it is concerned to the unit 3 operational amplifier of the subject analog electronic circuit for the EMC third semester. Okay. So I think in the last session, so I think I have explained about the basic differential amplifier. It is what do you mean by the basic differential amplifier, and it is what is its configuration, and it is what is its circuit diagram, and it is what is its working principle. So all that has been studied in the previous, okay, this previous session video. Okay, so in this video, so actually we are going to see the actual block diagram of the operational amplifier, okay, and the ideal characteristics of the op amp, and also we'll see the practical characteristics of the op amp. Okay, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇದು ಓಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so if you take the block diagram of the operational amplifier, so it is mainly consists of the input stage, intermediate stage, okay, there is level shifting stage and the output stage. So it is itself is the block diagram of the operational amplifier. It is input stage. The input for the input stage is, it is non-inverting input, and the one more is the inverting input, and the output of the input stage is inputted to the intermediate stage, and the output of the intermediate stage is only one, and it is inputted into, it is level shifting circuit, and its output is inputted into the output stage, and the output stage of the output is to be connected to the load here. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ. Okay, so if you study the individual stages, the input stage, it is a dual input, okay, balanced output, okay, differential amplifier, and what this stage provides the most of the voltage gain of the amplifier, and also establishes the input resistance of the op amp. So that means that it is what this input stage is. The input stage is an, it is a dual input balanced output. Okay, already the actual meaning of the dual input and the balanced output is explained in the previous session there. So the actual meaning of the dual is equal to 2, and the actual meaning of the what, the balance is equal to 2. So it is having the 2 input and the 2 output. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 2 ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಓಕೆ, this is balanced output, okay, differential amplifier, and it provides the most of the voltage gain and also establishes the input resistance of the op amp. So the operational amplifier the maximum gain ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ is also used to maintain the input resistance to be very high. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it is all about the input stage. Okay, and the output of the input stage is inputted into the intermediate stage.
It is what it will do. So it is also the another differential amplifier is which is driven by the output of the first stage. And what this is usually, it is dual input unbalanced output. It is because the direct coupling is used, so the DC voltage level at the output of the intermediate stage is well above the ground potential. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is usually it is dual input ಅಂದ್ರೆ two input unbalanced output. Unbalanced ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಇದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So what it is going to increase its DC level above the ground potential. So because of the direct coupling, okay, what this DC voltage level at the output of the intermediate stage is well above the ground potential. Okay, it is going to shift its output above the what, x-axis. Understood? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಇದು ಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. And the output of the intermediate stage is inputted into, it is level shifting circuit. It is level shifting stage. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, it is a circuit, it is used to save the DC level at the output, okay, downward to zero with respect to ground. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ DC ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಝೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ at the x-axis. This is about the level shifting stage, and the output of the level shifting stage is inputted into the output stage here. What this output stage it will do, it is generally a push-pull complementary amplifier, and the output of the stage increases the output voltage swing, and it is going to raises the current supplying capability of the op amp, and it also provides its low output resistance. Okay, I think already you know this. It is what actually the meaning of the push-pull complementary amplifier. So it was there in the this unit 2 of the class B amplification. Okay, so what this push-pull complementary means, it is going to make use of, it is two transistors. ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನದರ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. And the output stage is of the dual input unbalanced the output stage increases the output voltage and it is going to raise the current supplying capability, and it also provides it is low output resistance. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಲೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಓಕೆ, ಲೆವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್
ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟೆಡ್ ಇಂಟು ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. Intermediate stage it is also one type of the basic differential amplifier. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this arrangement is of the dual input and unbalanced output. ಇದು unbalanced output ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. It is going to increase above the ground level. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೆವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಲೆವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. and the output of the level shifting circuit is inputted into the output stage, and the output stage is the one type of the complementary push-pull amplifier. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಲೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. This is about the block diagram of the operational amplifier. Okay, so I think you have understood the block diagram of the operational amplifier. Okay, and the next we will see the ideal characteristics of the op amp. Okay, so that if you take the ideal characteristics of the op amp, okay, this is the ideal symbol here. Okay, it is the operational amplifier ideal symbol, okay, which is consisting of the two inputs. One is the inverting input and another one is the non-inverting input, and it is two voltage sources. That is, one is of the positive polarity and the another one is of the negative polarity, and the output is taken across the output terminal. This is the ideal symbol of the operational amplifier. And if you take the ideal characteristics of the op amp, so this all the parameters, its range is going to be defined here. Idradu ella parameters ಏನು ಇರಬೇಕು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು, so it is having an infinite open loop. It is having an infinite voltage range available at the output. It is having the infinite bandwidth with the zero phase shift. It is having the infinite slew rate. It is having the infinite common mode rejection ratio, and it is having the infinite power supply rejection ratio. It is having the infinite input impedance. It is having the zero output impedance, and it is having the zero noise. All these are fixed in case of the ideal characteristics of the operational amplifier. ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ದ ಝೀರೋ. ಸೊ ಇವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಏನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೀವ್ ರೇಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ CMRR ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮೋಡ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ PSRR ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ ಆಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ ಆಂಪ್. ಓಕೆ,
And if you see the practical characteristics of the op amp, so that you can able to see, this is the practical symbol of the operational amplifier. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗೇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೇನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ ಆಂಪ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ಹೈ and the voltage range available at the output is high. If you take the bandwidth with the 0 phase shift is high. If you take the slew rate is also high. If you take the CMRR, it is common mode rejection ratio, is also high. If you take the PSRR, it is power supply rejection ratio, is also high. And if you take the input impedance is high and the output impedance is low, and what is noise is also low. ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಥವಾ 0. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೈ ಆಮೇಲೆ ಲೋ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ okay practical characteristics of the operational amplifier. Okay, so open loop gain, voltage range, ಆಮೇಲೆ bandwidth, slew rate, CMRR, PSRR, input impedance ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, 0 ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. These are all the ideal and the practical characteristics of the op amp. Okay, so in this video I have explained what here. I have explained the block diagram of the operational amplifier, the ideal characteristics of the operational amplifier, and the practical characteristics of the operational amplifier. Okay, and it is in order to do the assessment. So on this concept we will see there's some of the multiple choice questions. Okay, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 4-5 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ an op amp is usually a, okay, differential amplifier. Okay, option A ಏನಿದೆ differential amplifier. Option B, it is class B push-pull amplifier. Option C, CE amplifier. Option D, okay, swamped amplifier. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ ಆಂಪ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಏನದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಪುಷ್-ಪುಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಸಿಇ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಂಪ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇದೆಯೋ, ಏನಿದೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. See there, if you want means you can see the block diagram input stage. Ide input stage ಏನide ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, it is a, okay, dual input, okay, the balanced output, okay, differential amplifier. Andre input stage of the op amp is of the differential amplifier. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ,
ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So the input stage of an op amp is usually a differential amplifier. Option A is the right answer. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಿಇನೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ಡು ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. And in the same way, if you see the one more question, it is which is not the ideal characteristics of an op amp. Okay, understand the question carefully. ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ ಆಂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ an op amp. Option A, input resistance 0, output resistance is equal to 0, bandwidth is equal to infinity, and the open loop voltage gain infinity. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಇರಬಹುದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. which is not the ideal characteristics of the op amp. So if you want means you can see the ideal characteristics here. It is having infinite open loop, infinite voltage gain, infinite bandwidth. Okay, input resistance is infinite, output resistance is equal to 0. ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಪ್ ಆಂಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ 0 ಇದೆ, ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ 0 ಇದೆ, ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇದೆ. ಇವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ ಆಂಪ್. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ ಆಂಪ್. ಓಕೆ. Yes. And if you see the one more question, it is find the output voltage of an ideal op amp if the V1 and the V2 are the two input voltages. Okay, he is asking to find the output voltage of an ideal op amp. So it is V0 is equal to, it is V1 minus V2, or it is V0 is equal to A into it is V1 minus V2, or it is V0 is equal to A into it is V1 plus V2, it is V0 is equal to it is V1 into V2. Which one is the right here? I said that operational amplifier means it is going to do the certain operation along with the amplification. So if it is having the two voltages V1 and the V2, it is going to do the difference operation, and also it will do the amplification. So it will do the difference andre yavudide, it is V1 minus V2, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ V1 minus V2. ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ V1 minus V2 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಎ ಇದೆ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್. So open loop gain is to be get multiplied with the V1, it is minus V2, it is going to give you the output voltage. But ಇಲ್ಲಿ addition ಇದೆ, it's wrong. ಇಲ್ಲಿ multiplication ಇದೆ, it is also wrong. So option B is the right answer. Let's find the output voltage of an ideal op amp if the V1 and the V2 are the two input voltages ಅಂತಂದ್ರೆ this V0 is equal to A into this V1 minus V2. Option B is the right answer. Okay. And if you see the one more question, it is which of the following electrical characteristics is not exhibited by an ideal op amp? Again, understand the question. Okay, which of the following electrical characteristics is not, he is mentioning, he is not identifying which is not the characteristics of the op amp exhibited by ideal op amp. Option A, infinite voltage gain. Option B, infinite bandwidth. Option C, infinite output resistance. And option C, infinite slew rate. Okay. So is that so any guessing?
It is which of the following electrical characteristics is not exhibited by an ideal op amp. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಆಪ್ ಆಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೀವ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೀವ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ 0 ಇರಬೇಕು ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಿದೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್. It is not the ideal characteristics of the ideal op amp. So option C is the right answer. Which of the following electrical characteristics is not exhibited by an ideal op amp ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಪ್ ಆಂಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್, ಹೌದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಪ್ ಆಂಪ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Option B is right. And option C infinite output resistance, no. Ideal op amp the output resistance infinite irutte. So this is not the okay characteristics of the ideal op amp. So option C is the right answer as per this question. Understood? Okay, so this okay, so it is all about the block diagram of the operational amplifier and the ideal characteristics of the op amp, and also it is practical characteristics of the op amp, and also it is some of the sample questions is also seen here. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೀವಿ. Okay, in the next session, okay, so that we are going to study actual parameters of the op amp. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಓಕೆ ಏನೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದಾವು ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ ಆಂಪ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that if you are having any doubt means you can drop the mail at bkyoga@gmail.com. Okay, thank you. Okay, very very much.